फुल सिलेबस लैक्चरस जो असी NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, जिहदे सारे बोर्ड्स का सिलेबस कवर्ड है। CBSE बोर्ड और सारे स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस असी कवर करके चल रहे हैं, जिहदे विच ये सारे लैक्चरस तुहानू फुल HD फॉर्म दे विच तुहाडे मोबाइल के उपर, तुहाडे कंप्यूटर के उपर, तुहाडे लैपटॉप के उपर, साडी गूगल ड्राइव के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू या साडी मोबाइल ऐप के थ्रू जो साडी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और एप्पल यूजर्स के लिए भी जो आईफोन यूजर्स ने उन्होंने वास्ते भी साडे कोल ऑप्शन अवेलेबल है। तुसी ये सारे लैक्चरस के प्राइसिस स्क्रीन पर देख रहे हो, जिहदे विच तुहानू सारे सिलेबस के लैक्चरस फुल HD फॉर्म दे विच मिलणगे, नाल ही साडे लाइव डाउट क्लीयरिंग सैशनस भी मिलणगे, और नाल ही असी ऑनलाइन टैसट जिहड़े असी कंडक्ट करांगे उहदा भी तुहानू बेनिफिट मिलेगा, ते नाल असी टैसट दी जिहड़े साडे एक्सपर्ट टीचर डिस्कशनस करनगे वो भी इहदे विच इंक्लूडिड ने। सो दोस्तों, अज असी +2 क्लास का मैथेमैटिक्स का टॉपिक पढ़न जा रहे हैं, रिलेशनस एंड फंक्शनस। वैसे अज दे जिवें मेरे लैक्चर दे विच मैं रिलेशनस बारे गल करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो अपने कई लैक्चरस विच जाके पूरा होगा। रिलेशनस के बारे आपां गल करिए, इस तो पहला आपां नूं थोड़ी जिहियां गल्लां रिमाइंड कर लेनी चाहिए ने, क्योंकि वैसे असल विच पूरा जिहड़ा टॉपिक बनता है पढ़न वाला वो मैथेमैटिक्स वो बनता है सैट्स, रिलेशनस एंड फंक्शनस। हुण क्योंकि मैं रिलेशनस बारे गल करन जा रहा, तुसी सैट्स के बारे अपनी क्लास +1 दे विच पढ़िया होया, अपना पहला ही चैप्टर हुंदा है उहदे विच। सो सैट्स के बारे मैनूं जिहड़ियां चीज़ां की लोड़ है इत्थे वो चीज़ां मैं तुहाडे नाल थोड़ी जी रिमाइंड कर दिंदा तुहानूं, ते जिहदे नाल कि मैं रिलेशन पहला डिवेलप करांगे कि रिलेशन की हुंदा है मैथेमैटिक्स दे विच, ते उस तो बाद आपां आवांगे कि फंक्शन किहनूं कहंदे ने, ते आपां उहदे बारे कुछ क्वेश्चनस करांगे, आपां होर सही तरीके नाल सिੱਖ लवांगे इस चीज़ नूं। क्योंकि असल विच जिहड़ी समस्या आंदी है रिलेशनस एंड फंक्शनस नूं पढ़न दे विच, वो समस्या आंदी है बच्चों नूं लिखण दी भी समस्या आंदी है। उन्होंने ऐ नहीं पता लगता भी इहदी लैंगुएज की है लिखण दी, इहनूं किवें लिखिया जांदा मैथेमैटिकली, या फिर जदों तुसीं किताब पढ़न लगदे हो तो किताब दे विच जो कोई लिखिया है उसका मतलब की बन रहा वा, क्योंकि अलग अलग किताबां अलग अलग राइटर्स दीयां किताबां विच अलग अलग तरह की वो लैंगुएज यूज़ करते हैं। सो मैं वो सारी कन्फ्यूजनस नूं दूर करन दी कोशिश दे विच ही तुहानूं रिलेशन की एक बार इंट्रोडक्शन देन जा रहा। इहदी इंट्रोडक्शन देने तो बाद मैं अगे गल करूँगा अपने +2 दे विच जिवें आपां रिलेशन नूं अगे एक्सटेंड करना हो। सो सब तो पहला रिमाइंड करदा मैं सैट थ्योरी। सो सैट थ्योरी विच आपां एक पढ़िया सी सबसैट की हुंदा है, किसी भी सैट का सबसैट की हुंदा है। सो सबसैट बनाना तो आपां सीखिया ही सी, पर मेरे लिए जो ज़्यादा जरूरी गल आ जिहड़ी इत्थे कि मान लो जो कोई सैट A है, तो मान लो सैट A दे विच सिर्फ एक एलीमेंट है, तो मैं ये देखना चाहना ये किन्ने सबसैट हो सकते हैं। तो ये सबसैट्स की मैं जो लिस्ट बनावा तो ये सबसैट हो सकता 5 एंड इसका सबसैट हो सकता है पूरा का पूरा सैट A, या यह कह दो या फिर इसका नाम पूरा A ही लिख दो तुसीं। तो असल में ये किन्ने सबसैट बन गए इस सैट A दे जिहदे विच सिर्फ एक एलीमेंट आ, ये 2 सबसैट बन गए। एक तो बन गया 5 जिन्होंने आप कहने एम्प्टी सैट, ये तुहानूं याद होना, मैं जस्ट रिमाइंड कर रहा। तो दूसरा सैट बन गया वो ये आप ही, तो ये टोटल सबसैट बन गए 2। ठीक, सो सबसैट्स दे विच आप देख रहे हैं कि टोटल किन्ने सबसैट बन सकते हैं। सो आओ अगे पहले केस मान लो, अच्छा दूसरा केस मैं लेना, मान लो कि कोई सैट A है तो उहदे विच 2 एलीमेंट्स ने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TV स्कूल। मैं कविता तुहाडी मैथ्स टीचर। +2 क्लास दे विच साडा अगला चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे विच असी की पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे इनवर्स दे बारे। सब तो पहले असी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस केड़े सी, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। सो साइन जिन्हों से शॉर्ट दे विच इस तरह लिखते हैं, साइन, कोसाइन नू कॉस, टेंजेंट नू टैन, कॉट, सेक, कॉसिक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। असी इन्हां दा की पढ़ना है इनवर्स, मतलब असी यह चीज़ पढ़नी है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ,
tan inverse, cot inverse, secant inverse and cosecant inverse। 6 फंक्शंस हैं, 6 फंक्शंस दे इनवर्स दे बारे पढ़ना है। पर याद करिए ਅਸੀਂ फंक्शंस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ फंक्शन है ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इनवर्स सिर्फ उस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 and on 2। F inverse exists only if F is 1 1 and on 2। याद करिए 1 1 की डेफिनेशन सी डिफरेंट एलिमेंट्स पाओ तो डिफरेंट इमेजेस आनियां चाहिए ने। वैसे साइन दी जो डोमेन है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स टू -1 to 1। मतलब साइन दे विच तुसी कोई भी एलिमेंट कोई भी रियल नंबर पा दो कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा और आंसर की होएगा -1 तो वड्डा या इक्वल और 1 तो छोटा या इक्वल। हाँ जी बच्चों, मेरा नाम कुलविंदर सिंह है ते मैं तुहाडा मैथमैटिक्स का टीचर हाँ। मैं 10+2 का पहला टॉपिक शुरू करन लगा मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस हुंदा की है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम। किसी भी चीज नू अरेंज करना रो ते कॉलम दे विच ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਇਹਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। एग्जांपल कोई भी देखो 3 2 7 1 2 3 0 0 9। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਆ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲਮਸ। ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 2 3। ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 1 2 3। ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहला रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है। एक और एग्जांपल देखो 1 7 9 6 2 3। देखो एच रोज कितनी है? 1 2 और 2 रोज है। समझ लग रहा है ना? हम कॉलम काउंट करो 1 2 3 आ 3 कॉलम है। देखो आ भी हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਟੀਚਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਹੁਣ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सब तो पहला मैट्रिक्स ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 3 2 6। एक और एग्जांपल देखो 1 7 9 3 2 6 0 0 5। ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 2। ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ 2 क्रॉस 2। ਇਹ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 2 3। ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 1 2 3। ਆ 3 क्रॉस 3। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? रो ते कॉलम। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਉਨੀ ਬ੍ਰੈਡਥ।
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹ 'ਚ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਕੀ ਹੋਣ? ਸੇਮ ਹੋਣ। ਜਿਹਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਰੋ ਦੇ ਕਾਲਮ ਸੇਮ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ 1 2 3 4, ਆ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਬਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਕਰੀਦਾ ਡਿਨੋਟ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਆ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ? 2 × 2 ਆਰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 × 4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ? 1 × 4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4। ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਪਾਣਾ ਆਪਣਾ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਪਾਤਾ। 3 × 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 6। 4 - 6, 4 - 6 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? -2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 × 4 - 3 × 2। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ ਇਹਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ -1 -3 2 7, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ। ਪਰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 1 2, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ -1 × 7 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? -7। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 × -3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? -6। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? -1 × 7 -7, 2 × -3 -6, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। -7 + 6, ਠੀਕ ਹੈ, -7 + 6 ਕੀ ਹੋਏਗਾ? -1। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਆ 2 × 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਲੱਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ 1 2 ਕੀ ਹੋਏ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ -2 -9 3 -7। ਠੀਕ ਹੈ, -2 -9 3 -7। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ? ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। -2 × -7 is 14। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, -2 × -7 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 14 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 × -9 is -27। समझ लग गया बच्चों? -2 × -7 is 14, -3 × -9 is -27। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, 14 + 27, क्योंकि ये माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ? 41। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੈ? 2 × 2 ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ? 3 × 3 ਆਰਡਰ ਦੇ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 3 cross 3 ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਤੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਆ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਆ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 2 ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, 2 ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 2 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੀਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ, 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵੇਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੈਕਸਿਮਾ ਮਿਨੀਮਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ a = ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧੇਗਾ ਏਰੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਘਟੇਗਾ ਏਰੀਆ ਘਟੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਏਰੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਘਟੇਗਾ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ r, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਆ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਏਰੀਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ dA/dr। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਏਰੀਆ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਏਰੀਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਨਿਕਾਲੋ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲਸ ਦਾ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲਸ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਓਕੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਨਵੀਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ
ਕਿਤੇ ਖੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ ਕਦੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ, ਘਟ ਰਹੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੇਂਜ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/ax² + bx + c, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1/ax² + bx + c, ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ px + q, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ 4 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੜਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1/ax² + bx + c। ਮਤਲਬ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की है, डिफरेंशियल इक्वेशन की है, इट इज एन इक्वेशन। किस तरह की इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f which contains x y derivative, first order derivative, second order derivative and so on up to nth order derivative, n may be any natural number is equals to 0, an equation of the form this which contains independent variable x, dependent variable y and all their derivatives of any order, all their derivatives of any order is called differential equation. So an equation of the form f which contains independent variable x, dependent variable y, its first order derivative, second order derivative up to any order. ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। What is a scalar quantity? A physical quantity having ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਓਨਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, that is known as scalar quantity. For example,
mass. Only magnitude is there, no direction is there. ऐसे तरह what is vector quantity? A physical quantity having magnitude as well as direction. ਜਿਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਔਰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ 10th ਔਰ +1 ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ और +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ octants +1 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ 10th ਵਿੱਚ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ that is one is line and the second is plane ਅਸੀਂ line ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ plane ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ line ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ in different forms ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ straight lines ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ direction cosines and direction ratios of a line +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਯੂਜ਼ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਏਰੀਆ of the curves which are unknown in the shape to us ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है कोई भी अगर बिजनेस करना है तो हर बंदा ही चाहता है उन्हें मैक्सिमम तो मैक्सिमम प्रॉफिट होवे और पर बिजनेस स्टार्ट करन लगे साडे कोल बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस ने जिवें गोडाउन दे लई जगह लिमिटेड है या फिर जिहड़ा असीं पैसा इन्वेस्ट करना है ओदी भी लिमिटेशन है कि इन्ना ही पैसा असीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर लेबर्स है या फिर वर्किंग आवर्स है बहुत तरह ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ that is ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ कि given conditions जो भी conditions ने ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ ਮਤਲਬ ਲੀਸਟ ਕੋਸਟ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੈਸੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ that is graphical method ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ there exist so many methods but ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ that is graphical method so very interesting and very easy chapter
और प्रैक्टिकल यूज होने करके बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਜਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਫ ਕਲਾਸ 12th। ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਲੱਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਡਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਾਰਡਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 52। ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਾਰਡਸ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਕਾਰਡਸ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 26 ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 26 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਸੂਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਹਾਰਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲੱਬ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਪੇਡ। ਡਾਇਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਲੱਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਪੇਡ, ਹੁਕਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸੂਟ ਦੇ 13 ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਗ, ਕੇ ਫॉर ਕਿੰਗ, ਕਿਊ ਕੁਈਨ, ਜੇ ਜੈਕ, ਏ ਏਸ, 2 3 ਅਪ ਟੂ 10 ਕਾਰਡਸ। 13 ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇ ਕਿਊ ਜੇ ਏ 2 3 4 ਅਪ ਟੂ 10। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ K, Q and J, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ। ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ। ਇਸ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। K, Q, J ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸੂਟਸ ਨੇ। ਹਰ ਸੂਟ ਦੇ 3 ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ। ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ 3 ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ, ਹਾਰਟ ਦੇ 3 ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਐਂਡ ਸਪੇਡ ਦੇ 3 ਕਾਰਡਸ। ਸੋ total face cards are equals to 12. total face cards ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ। ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਡਿਸਕਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਪੂਰਾ। ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 2015 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇਫ A ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ ਆਰ ਗਿਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ B ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ A ਵੈਕਟਰ ਔਨ B ਵੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ A ਵੈਕਟਰ ਔਨ B ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਲਵ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ A ਵੈਕਟਰ ਦੀ B ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਆ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ B ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। B ਵੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਕਿ ਆ B ਵੈਕਟਰ ਹੈ, A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਦੀ B ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਪ ਕਰੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ B ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਜੇ A ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਪਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ A ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ B ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੀ ਆ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ A ਵੈਕਟਰ ਔਨ B ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਥੀਟਾ ਕਿਤੇ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਥੀਟਾ ਆ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ A, ਮਤਲਬ A ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਤਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ A ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ A ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ A ਹੈ, B ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ B ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਹ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬੇਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? cos ਥੀਟਾ ਦੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗੀ A cos ਥੀਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਆ ਲੈਂਥ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ A cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ A ਔਨ B ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ A cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਜੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ A B cos ਥੀਟਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ B। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ B ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ AB cos ਥੀਟਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ B। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਲਿਖ ਦੋ, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਆ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। A ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ B ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ A ਡਾਟ B ਬਟਾ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ B ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ A ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ B ਡਾਟ A ਬਟਾ A ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਔਨ B, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, A ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, B ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ होएगी A वैक्टर डॉट B वैक्टर डिवाइडेड बाय B ਦਾ मैग्नीट्यूड। तो A वैक्टर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय B वैक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड। B वैक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ? 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 स्क्वायर ਅੰਡਰ ਦਾ रूट। ठीक, ਹੁਣ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 7 2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ 14 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 4 3 -12 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ 2 2 4 ਤੇ 36 ਤੇ 9, 36 ਤੇ 9 45, 45 ਤੇ 4 49 रूट ऑफ 49। देखो ये कितना बन जूगा हूँ 14 तो 6 20 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 8 ਬਟਾ 7 रूट ऑफ 49 7। ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੀਟਰ ਚ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ 8 ਬਟਾ 7 ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਪਾ ਦੇਣੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਹੀ ਲੈਂਥ ਬਸ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਆ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਵੈਕਟਰ ਬਾਏ b ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ, a ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇਕੱਲੀ ਲੈਂਥ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ b ਵੈਕਟਰ ਬਾਏ b ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 12th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ, ਬੋਰਡਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ sin ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1/5 ਹੈ ਪਲੱਸ cos ਇਨਵਰਸ ਆਫ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ sin ਇਨਵਰਸ 1/5 ਪਲੱਸ cos ਇਨਵਰਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਹੜਾ sin ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾइन ਹੈ sin ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ sin ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ sin ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ 3 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 1/3 ਹੈ, ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ sin ਇਨਵਰਸ 1/3। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਥੀਟਾ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, sin ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ sin ਇਨਵਰਸ x ਪਲੱਸ sin ਇਨਵਰਸ y, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕੋ, ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੱਕ ਸਕੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ sin ਇਨਵਰਸ 1/5 ਪਲੱਸ cos ਇਨਵਰਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ sin ਇਨਵਰਸ 1। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ sin ਇਨਵਰਸ 1 ਦਾ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ sin ਇਨਵਰਸ 1, sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, sin 90 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ π/2, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਧਰ ਰਹੇਗੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, π/2 ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ sin ਇਨਵਰਸ ਤੇ sin ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ sin ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1/5 ਪਲੱਸ cos ਇਨਵਰਸ ਆਫ x, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ cos ਇਨਵਰਸ ਆਫ x ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, that will be equal to sin ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ π/2 ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ π/2 ਮਾਈਨਸ sin ਇਨਵਰਸ 1/5। ਹੁਣ 90 ਮਾਈਨਸ sin ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ sin ਇਨਵਰਸ ਆਫ x ਪਲੱਸ cos ਇਨਵਰਸ ਆਫ x that is equal to π/2, ਓਕੇ। ਹੁਣ π/2 ਮਾਈਨਸ cos ਇਨਵਰਸ x ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, that will be equal to π/2 ਮਾਈਨਸ sin ਇਨਵਰਸ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। cos ਇਨਵਰਸ x will be equal to π/2 ਮਾਈਨਸ sin ਇਨਵਰਸ x means ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ, cos ਇਨਵਰਸ x is equal to cos ਇਨਵਰਸ ਆਫ
1/5। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ cos ਇਨਵਰਸ x ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ cos ਇਨਵਰਸ x ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ x ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/5। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। sin ਇਨਵਰਸ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ cos ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ π/2 - sin ਇਨਵਰਸ x, ਜਾਂ ਫਿਰ sin ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ π/2 - cos ਇਨਵਰਸ x। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਲੈਕਚਰਸ ਜੋ ਅਸੀਂ NCERT ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰਡ ਹੈ। CBSE ਬੋਰਡ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ HD ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਫੁੱਲ HD ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ।